went to a school and noted the heights of a very large set of students. Let's make a line to denote their heights. The heights recorded were in meters. The heights recorded were between 0.9 and 2.1 meters. Let's mark heights with intervals of 0.2 meters, like 1.1, 1.3, 1.5 and so on. If we plot the number of students on this axis, then this is the data we get. Maximum at the 1.5 meters line. Equally distributed on both sides of 1.5, which is the central value. This point is the maximum. This type of distribution is called normal distribution, and the data is distributed equally on both sides of the central value. It is also referred to as the bell curve as its shape resembles a bell. But is the data always normally distributed? Does it always look symmetrical along the central value line? We look at an example to understand this. We wanted to look at the graph of income distribution per annum in a particular region. Say we have the incomes on this line. Let the income be in thousands of dollars. The range going from $10,000 to $100,000. Let's zoom in to look at the data closely. This is what we found. Majority of the people earn somewhere between $20,000 and $50,000. Very few earn less than $10,000 and very few earn more than $100,000. Here, the central value is around $50,000. Look at the figure closely. We can see a long tail on the right-hand side of the central value. Yes, it surely looks like a tail. But there's something important we need to know here. As the tail is on the positive side of the central value, we say that the distribution is positively skewed. It is not equally distributed on both sides of the central value. This is skewness. If we compare it to the normal distribution curve, we can clearly see the difference. Then what is negative skewness? To understand negative skewness, let's take a very simple example. We have the data of the marks scored by students in an easy test. Let the marks range from 20 to 80. We zoom in to understand the data we gathered. This time, the distribution looked something like this. This is the distribution of marks of students. Majority of the students scored between 50 and 80, while the central value is 50. We see a tail here as well, but this time it lies on the left-hand side of the central value. Because it is skewed towards the left-hand side of the central value, we can say that the data is negatively skewed. Now let's zoom out to see all three distributions. In the normal distributions case, the data is distributed equally on both sides of the central value. In cases where the data is skewed, the distribution is not equal on both sides. If the tail is towards the right side of the central value, we say that it's positively skewed, and if it's towards the left, it's negatively skewed. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂ എന്താണെന്നും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടെക്നിക്സിൽ ഏഴാമത്തേത്. ഇന്നലെ ആറെണ്ണമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. കളക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ, മൂന്നാമത്തേത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, നാലാമത്തേത് ആവറേജ്, അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ, ആറാമത്തേത് വേരിയബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്താണ് സ്ക്യൂനെസ്, SKEWNESS. സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ശരാശരി മൂല്യത്തോട് ഓരോ സംഖ്യയും എത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കലാണ്. അത് 3 രൂപത്തിലുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ 3 ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. എന്ന് ചില ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതിൽ മൊത്തം 7 നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, പിന്നെ 1.7, 1.9, 2.1. ഈ എണ്ണത്തിന് ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലുള്ള 1.5 ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുമ്പും അതിൻ്റെ ശേഷവും തുല്യ അളവിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ
നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരും കൂടി സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നോക്കുക. അടുത്തതിൽ ഒരു ഡോളറാണ്. ഒരാൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഡോളറിൻ്റെ കണക്കാണ്. ഒരാളല്ല, കുറച്ച് ആളുകളാണ്. ഇതിൽ മൊത്തം 11 പേരുണ്ട്. ഇതിൽ $10 ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, $20, $30, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. $100 മുകളിൽ വരെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ശരിക്ക് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് വരേണ്ടത് 50ൻ്റെ അവിടെയാണ്, സെൻട്രൽ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 50ൻ്റെ അവിടെയല്ല, മറിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ 50ൻ്റെ ശേഷമുള്ള കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന അവിടെ കുറവാണ്. അപ്പുറത്തെ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുക. അവിടെയും 50ലാണ് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 50ന് ശേഷമുള്ള സംഖ്യകളിലാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഈ 50ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ 50ന് മുകളിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളത്, ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കൂടുതൽ 50ന് ശേഷമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ 50ന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇത് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ക്യൂനെസ്സിൽ ആകെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ 3 പോയിന്റുകളാണ്. വിതരണം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ 50% ശരാശരിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവല്. വിതരണം നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സമതുലനാവസ്ഥയിലുള്ള വിതരണമായിരിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരാശരി മൂല്യത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിതരണം പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ഇടതുവശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ല. വലതുവശത്താണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡാണ്, ഇടതുവശത്താണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിൻ്റാണ് 7ാമത്തെ ടെക്നിക്സായ സ്ക്യൂനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് 8ാമത്തത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 8ാമത്തത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് മീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് 100. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണല് 10ലായാലും 66ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1000ലാണ്, ലക്ഷങ്ങളിലാണ്. പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ 100ലാക്കിയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. If 60% of people own a pet, then an average 60 people in every 100 own a pet. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 100 ആളുകളെടുത്തിൽ 60 ആളുകൾക്ക് പെറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും പെറ്റ് വളർത്തുന്ന 60% ആളുകൾ പെറ്റ് വളർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ 1000 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ 600 പേരായിരിക്കും, 1,00,000 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ 60,000 പേരായിരിക്കും. അതിനാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാറുള്ളത്. പെർസെൻറ്റേജ് സാധാരണ പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ. ഇൻ ഷോപ്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് സെയിൽ 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻ ബാങ്ക്സ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് 7% ലോണ്, പലിശ നിരക്കിൽ ലോണ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കാണ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൽ 8ാമത്തതാണ് പെർസെൻറ്റേജ്. പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടെ ചിലയിടത്ത് പ്രപ്പോർഷനും കണക്കാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 9ാമത്തത് കോറിലേഷനാണ്. കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യലാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ, 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും, അത് തമ്മിൽ അനലൈസേഷൻ ചെയ്യലാണ് കോറിലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഉയരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അയാളുടെ ഉയരം കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് കോറിലേഷൻ. അയാളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉയരം കൂടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ചിലത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആയിരിക്കും. ഉദാഹരണം, ഒരു കെട്ടിടവും അതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ്. കാരണം മരം വളരുന്നുണ്ട്, കെട്ടിടം വളരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ വളരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും, രണ്ടിൻ്റെയും ബന്ധം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കൊടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ കോറിലേഷനിൽ രണ്ട് രീതിയും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സാധനവും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം, എക്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, വൈ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. എക്സ് വളരുമ്പോൾ വൈയും വളരുന്നു. എക്സ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, വൈ ഈസ് ഡിക്രീസിങ്. എക്സ് ചെറുതാകുമ്പോൾ വൈയും ചെറുതാകുന്നു. ഉദാഹരണം, ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഒന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ അനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിൾ അതുപോലെ ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഉദാഹരണം, എക്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു, അപ്പോൾ വൈ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു. എക്സ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നു, വൈ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, ടി വി ടൈം ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നു എന്ന് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോറിലേഷൻ എട്ടാമത്തത്. അടുത്തത് പത്താമത്തതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിലേഷൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കോറിലേഷനിൽ നമ്പർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആട്രിബ്യൂട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ സംഖ്യാപരമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഡാറ്റകൾ, ഉദാഹരണം ആരോഗ്യം, സത്യസന്ധത, ബുദ്ധിശക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സംഖ്യാരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അനലൈസേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ, നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കോളേജിലെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള അധ്യയനത്തിന് പുറമെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കാൻ പോയി. ആ പഠിക്കാൻ പോയ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, ആ പഠനത്തോടു കൂടെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇയാളുടെ ബുദ്ധിശക്തി, ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉയരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചിങ് മൂലം വിജയശതമാനം ഉയരാത്ത അവസരത്തിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നെഗറ്റീവ്ലി അസോസിയേഷനാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തതിനനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തത് ആകുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തത് പോലെ രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അസോസിയേഷനും, ഒന്നാമത്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷനുമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കോറിലേഷനും അസോസിയേഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കോറിലേഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്നും, എന്നാൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് 11ാമത്തതാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്താൻ റിഗ്രഷന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് റിഗ്രഷൻ അനലൈസിസ്. ഇതിൽ പല ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇനങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. 11ാമത്തെ ഇനം റിഗ്രഷൻ അനലൈസിസ് ആണ്. അത് ഇപ്പോൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. 12ാമത്തതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ്. ഇത് പൊതുവെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ആളുകളാണ്, കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കാർഷിക രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക രംഗത്തൊക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ്, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ്, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളോ ഹരി വരുമാനമാണോ എന്നുള്ളത്
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി വിലയിരുത്താം, പൊതുഭരണത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ ടൈം സീരീസ് അനലൈസിസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഓരോ പ്രതിഭാസത്തിലും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ വിലയിരുത്താനാണ് ടൈം സീരീസ് അനലൈസിസ് നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ. ഇൻ്റർപൊളേഷൻ, എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാത്ത മറ്റ് മൂല്യങ്ങളെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻ്റർപൊളേഷനും എക്സ്ട്രാപൊളേഷനും. എന്നുവെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിലെ മതിപ്പ് മൂല്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്നും, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിലെ മതിപ്പ് മൂല്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തി തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നു? എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ അപൂർണമായ പല കണക്കുകളെയും ഇൻ്റർപൊളേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ കണ്ടെത്തി എക്സ്ട്രാപൊളേഷനിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും ഒരേ പ്രക്രിയൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ വേ ഡിറ്റർമിനിങ് വേരിയബിൾസ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് വിത്തിൻ ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഉള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ ഈസ് ദ വേ ടു ഡിറ്റർമിനിങ് വേരിയബിൾസ് ഓൺ എ ഗ്രാഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കാലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ഉണ്ടായാലേ എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ഇൻ്റർപൊളേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അവസാനത്തെ 14ാമത്തെ ടെക്നിക്സാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കോയിൻ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത 1/2 ആണ്. കാരണം ഹെഡും ആവും ടെയിലും ആവാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഫിക്സഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഒരു ഫിനോമിന സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 14 ടെക്നിക്സുകളാണ് ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതൊന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ ഡാറ്റയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. നാലാമത്തത് ആവറേജ്. 5 ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ. 6 വേരിയബിലിറ്റിയിൽ 3 ടെക്നിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 7ാമത്തത് സ്ക്യൂനെസ് ആണ്. അതിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ്സും നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനെസ്സും പറഞ്ഞു. 8ാമത്തത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. 9ാമത്തത് കോറിലേഷനിലും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 10ാമത്തത് അസോസിയേഷൻ. അവിടെയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. 11ാമത്തത് റിഗ്രഷൻ അനലൈസിസ് ആണ്. 12ാമത്തത് ടൈം സീരീസ് അനലൈസിസ്. 13ാമത്തത് ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ. 14ാമത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി. ഈ 14 ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സാണ് സാധാരണ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.